Hello, my student brothers and sisters. After completing the poem number 2.5, the title is Father Returning Home. We have discussed each and every line of the poem in a detailed manner. No one of you has made me a call, then I think that there is no difficulty for all of you in case of any poem or any line in the poem. I think now we are going to focus our attention on the brainstorming section of the poem Father Returning Home. Let us see the activity number 1, that is first activity, that discuss discuss with your friends the difficulties faced by father in the poem. Here we have to discuss the difficulties faced by the father in the poem. What kind of difficulties did the father face here? We have to write the answer. Actually, it is filled by me for you. First one, that is A, we have to write here. Here, being old, he has to work hard till the late night for his family, and he has to travel at late night by train. Even he couldn't get a seat, he is traveling by standing. This is the first difficulty you may write here. And the next one, that is second one, he doesn't have a proper and fresh food to eat because he has to drink weak tea. Weak tea means there isn't any kind of quality of the tea. That's why it is said that this is also difficulty of the father, that he didn't get fresh tea, strong tea, or he is not served with fresh food. He has to eat stale chapati. We have discussed in the poem. शिळी चपाती खावी लागती आणि कसला तर सप्पक असा चहा त्यांना घ्यावा लागतो. यावरून लक्षात येतं की त्याचे फॅमिली मेंबर वडिलांना कशा प्रकारे ट्रीट करतात. व्हॉट वे डीड दे हँडल फॅमिली मेंबर्स to the elder person in the family, though he works hard for all the family members. Then next one, that is third one, see, grandchildren don't share with him anything. They don't respect him, they don't try to talk with him. That's why he prefers loneliness in toilet, because he didn't have special room for his meditation. चिंतन करण्याकरता कवितेतील वडिलांना टॉयलेटमध्ये जावं लागतं, कारण तसा एकांत त्यांना दुसरीकडं घरामध्ये कुठेही मिळत नाही, किंवा त्यांच्यासाठी सेपरेट खास अशी रूम पण नाही. अँड इवन ॲट द एंड ऑफ द नाईट और एंड ऑफ द डे ही हॅज टू लिसन स्टॅटिक म्युझिक, टायरसम म्युझिक, क्लासिकल म्युझिक फॉर स्लीपिंग, झोप येण्याकरता कंटाळवाणं क्लासिकल असणारं कंटाळवाणं म्युझिक त्यांना ऐकावं लागतं आहे. दिस एलिएनेशन, हा एकांतवास, एकाकीपणा, हा एकांतवास नाही, एकाकीपणा आहे. एकांतवास म्हणजे लोनलीनेस, अँड लोनलीनेस इज ॲक्सेप्टेड बाय द पर्सन हिमसेल्फ. एकांतवास हा व्यक्ती स्वतः स्वीकारतो, त्याला लोनलीनेस म्हणतात. परंतु हा आहे एलिएनेशन. एलिएनेशन म्हणजे एकाकीपणा, विच इज एन्फोर्स्ड बाय द अदर पीपल, जो दुसऱ्यांनी लादलेला असतो. हा एलिएनेशनचा प्रॉब्लेम आहे इन केस ऑफ एज्ड पर्सन, ओल्ड एज पीपल. सो दीज आर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द फादर इन द पोयम. दिस इज द फर्स्ट ॲक्टिव्हिटी, अँड नाव वी हॅव टू फोकस अवर अटेन्शन टुवर्ड्स द सेकंड वन, that is discuss the character sketch of the father with the help of the given points. दिलेल्या पॉईंट्सच्या आधारे आपल्याला वडिलांचं व्यक्तिचित्रण या ठिकाणी शब्दाच्या स्वरूपात मांडायचं आहे. आपल्याला डिस्क्रिप्शन द्यायचं आहे, त्यांचं कसं आहे स्केचिंग करायचं आहे, ते शब्दचित्रित करायचं आहे. हीज पॅथेटिक कंडिशन. आता पहिला मुद्दा आहे हीज पॅथेटिक कंडिशन.
पॅथेटिक कंडिशन म्हणजे काय? करुणामय असणारी अवस्था. करुणामय, अगदी दया वाटावी, खेद यावा, खऱ्याच अर्थानं त्यांचा खेद वाटावा, अशा प्रकारची पॅथेटिक कंडिशन आहे. कशामुळे ही पॅथेटिक कंडिशन आहे? कुठली कंडिशन आहे? हीच tiresome traveling by train, late train at late night, and the light in the train that is also pale yellow. That pale yellow also indicates the pathetic condition. Background color, तो करुणामय कलर सुद्धा पेल येलो डीम असणारी ट्रेनमधली लाईट हेच या ठिकाणी नमूद करतंय. स्वतः थकलेले आहेत. हिज शोल्डर्स आर फॉलन डाऊन बिकॉज ऑफ टायर्ड मेंटॅलिटी. ही हॅज नो एनी physical strain at that time. And the next point that is mentioned here, the treatment he receives at home. What kind of treatment he receives at home? Means here he is not given a fresh tea, good tea, strong tea, and he had to eat stale chapati, stale food. Means he is not served with balanced diet. This indicate he is not respected by his family members in the poem. And again, he is not shared anything in the family, not good things or bad things, happy things or challenging things. Anything is not shared with him. कुठलीही गोष्ट वडिलांबरोबर या ज्येष्ठ व्यक्तीबरोबर घरामध्ये शेअर केली जात नाही. सगळ्यांनी यांना वाळीत टाकल्यासारखं आहे. ही इज लिडिंग हिज लाईफ इन अँड एलियनेशन. एकाकी हलाकीचं जीवन जगताना या ठिकाणी कवितेतील वृद्ध माणूस जाणवत आहेत. आणि हीच ट्रीटमेंट आहे ही रिसिव्ज. फॉर मेडिटेशन ही हॅड टू गो इन टू टॉयलेट. मेडिटेशन चिंतनाकरता टॉयलेटमध्ये जावं लागतं. बिकॉज ही डिडंट गेट एनी स्पेशल रूम. दो ही हॅड बिल्ट हिज होम, दो ही वर्कड हार्ड फॉर, and again he has been working hard for his family, yet he is treated with ill manners. ILLMANNERS. ill manners. वाईट पद्धतीनं, अपमानित पद्धतीनं त्यांना हाताळलं जातं फॅमिलीमध्ये. द नेक्स्ट पॉईंट दॅट इज सॉलिट्यूड. नेक्स्ट पॉईंट सॉलिट्यूड. हिज सॉलिट्यूड लोनलीनेस, एकांतवास, एकाकीपणा. ही इज फोर्स्ड टू लीड हिज लोनली लाईफ बिकॉज नो वन इज टॉकिंग विथ हिम, नो वन ट्राईज टू टॉक विथ हिम. दॅट्स वाय ही हॅड टू लिव्ह अलोन. दो ही वर्क्स हार्ड फॉर हिज फॅमिली, बट फॅमिली मेंबर्स आर नॉट रिस्पेक्टिंग हिम. He is not served with proper food, so no one is talking with him because he is not respected in the family. कोणीच त्यांच्याबरोबर बोलत नाहीत म्हणून हे निर्जीव असणाऱ्या त्या रेडिओबरोबर स्वतः काय फिलिंग्स एक्सचेंज करण्याचा प्रयत्न करतायत. ही लिसन्स टू द म्युझिक, स्टॅटिक म्युझिक ऑन रेडिओ. अँड द लास्ट पॉईंट दॅट इज the way he tries to overcome, the last point. Yes, for overcoming this problem of alienation, he tries to develop friendship with radio. He tries to listen the static music that is going on radio, and also he dreams or he thinks about his past and future generation also. What did he think about his past and future generation? Because he might have experienced his past generation, what way past generations were respecting each other, and in the same manner what way the present generation or future generation are not respecting each other. In this manner he spends his time by listening the radio and goes to sleep. And then the next activity that is here given below are the ideas conveyed
थ्रू द पोयम या ठिकाणी आयडिया पोयममध्ये नमूद केलेले आहेत. मॅच द पेअर्स अँड ड्रॉ आउट द हिडन मिनिंग फ्रॉम दोज एक्सप्रेशन्स. इथल्या जोड्या जुळवायच्या आहेत. ॲक्च्युली आय हॅव ऑलरेडी मॅच्ड द पेअर्स. You have to write down in your notebook instead of spending our time with this table. We have to turn attention towards the next page, that is page number 119. On page number 119, find the lines to prove the following facts from the poem. Find the lines which prove the fact from the following line. फादर इज डिफ्राइड ऑफ गुड फूड. आता फादर इज डिफ्राइड ऑफ गुड फूड कुठल्या ओळीवरून लक्षात येतं इथं बघा. फादर इज डिफ्राइव्ड फ्रॉम गुड फूड. त्यांना डिफ्राइव म्हणजे वंचित ठेवलं जातं किंवा पासून दूर ठेवलं जातं. त्यांना मिळत नाही. फादर इज डिफ्राइव्ड फ्रॉम गुड फूड. त्यांना चांगलं अन्न मिळत नाही. कुठल्या लाईनवरून? दॅट ही इज ड्रिंकिंग वीक टी अँड स्टेल चपाती. ही लाईन आहे कवितेमध्ये. ती लाईन तुम्हाला या ठिकाणी नमूद करायची आहे. दिस लाईन इंडिकेट्स दॅट फादर इज डिफ्राइव्ड फ्रॉम गुड फूड. अँड द नेक्स्ट वन दॅट चिल्ड्रन डिड नॉट हॅव अ हेल्दी रिलेशन विथ द फादर. मुलांचं चांगलं हेल्दी रिलेशन किंवा स्ट्रॉंग रिलेशन, स्ट्रॉंग बॉन्ड फादरबरोबर नाहीत. हे कुठल्या लाईनवरून लक्षात येतं? सुलेन चिल्ड्रेन. द वर्ड इज रिटर्न बाय द पोएट. वर्ड इज यूज्ड सुलेन. सुलेन मीन्स हॅव्हिंग बॅड मॅनर्स. कुठल्याही प्रकारचे एटिकेट्स मॅनर्स नसणारी मुलं, त्यासाठी सुलेन चिल्ड्रेन ही लाईन पोएममध्ये वापरलेली आहे. लाईन आहे त्या ठिकाणी. हिज सुलेन चिल्ड्रेन हॅव ऑफन रिफ्यूज टू शेअर जोक्स अँड सिक्रेट्स विथ हिम. ही लाईन तुम्हाला इथं लिहायची आहे. सो इन दिस मॅनर वी हॅव टू कम्प्लीट धिस सेकंड ॲक्टिव्हिटी. देन नाव वी हॅव टू टर्न टुवर्ड्स द थर्ड ॲक्टिव्हिटी, दॅट इज find the poet deals with the theme of man's estrangement from a man-made world. The poet deals with man's estrangement. Estrangement म्हणजेच alienation. Alienation एकांतवास. Alienation एकांतवास फ्रॉम man-made world. मानवनिर्मित जगापासून निर्माण झालेला एकांतवास किंवा एकाकीपणा. एस्ट्रेंजमेंट म्हणजे एकाकीपणा. ॲनालाइज इट विथ द हेल्प ऑफ पोएम. दॅट वी हॅव ऑलरेडी गॉन थ्रू द पोएम. धिस एस्ट्रेंजमेंट म्हणजे लोनलीनेस किंवा एलियनेशन. कसं आहे एलियनेशन या ठिकाणी? की कवीचे वडील किंवा फादर इन द पोएम इज नॉट ट्रीटेड विथ रिस्पेक्ट. ही इज नॉट सर्व्ड hot tea, strong tea, fresh food, balanced food. He is not given any respect, or he is not shared by his children, grandchildren. No any family member is ready to talk with him. That's why he has to go into the toilet for meditation, because no one is responding him, or no one is waiting for him at night. Though he works hard for children, but no one is waiting for him for offering him fresh food, good food. And that's why he tries to develop his friendship with radio. It indicates that he listens the static music. He prefers to listen the static music, boredom music on radio instead of talking with children, because children are not going to talk with him. That's why he prefers that artificial radio. This is the man-made world's estrangement on the father in the poem. Now complete the following next activity, that is fourth one. The father contemplates. The father contemplates. Father contemplates about his past and peeps into his future. Give reasons. Father contemplates. Contemplates म्हणजे चिंतन करणे. Here father in the poem contemplate, चिंतन करतात about his past. पास्टबद्दल ते चिंतन करतायत. And peeps into his future. आणि भविष्याकडे डोकावतायत. Give reasons. What are the reasons? Here when he
thinks in toilet, when he meditates in the toilet, at that time he thinks that what type of his grandparents and parents were, what way did they respect each other, what type of values were there, life values were there in the past generations. He thinks about it, he meditates in toilet, bathroom, and at the same time he is thinking about the future generation also. There is sad mood of the father in the poem, that he doesn't believe in the next generation or future generation, because no one is ready to talk with him. That's why he prefers radio music. This is the peeping of his future towards next generation. And then next activity, that is complete the following using suitable describing words as appeared in the poem with the help of the words given in the bracket. हे ब्रॅकेटमधले जे शब्द दिले आहेत, ह्या शब्दावरून तिथं मी सोडवून दिलं आहे. हे सुद्धा तुम्ही लिहून काढू शकता सगळे शब्द. इथं वेळ घालवायला नको आहे. फादर्स अटायर, अटायर म्हणजे ड्रेस, पोशाख वगैरे, त्याचे ॲडजेक्टिव्स समोर दिले आहेत ह्या ब्रॅकेटमधले, तिथं खाली लिहायचे आहेत. मी लिहून पण दिले आहेत. यू हॅव टू राईट ओनली इन युअर नोटबुक. If there is any misunderstanding in case of these words, you may call me. Okay? Then we have to turn our attention towards the next activity, that is fourth one. Fared homeward through the humid monsoon night. In the above line, in this above line, the weather is humid. या लाईनमध्ये वेदर म्हणजे हवामान दमट आहे. नॉट द नाईट. येस, इथलं हवामान ह्युमिड आहे, पण रात्र ह्युमिड झालेली नाही. बरोबर आहे. द एपिथेट, एपिथेट म्हणजे या ठिकाणी एपिथेट म्हणजे ॲडजेक्टिव्ह. एपिथेट मीन्स ॲडजेक्टिव्ह. हिअर द एपिथेट ऑर ॲडजेक्टिव्ह, हिअर इट इज गिवन. एपिथेट मीन्स ॲडजेक्टिव्ह. एपिथेट ऑर ॲडजेक्टिव्ह. हिअर एपिथेट और ॲडजेक्टिव्ह इज ट्रान्सफर्ड फ्रॉम वेदर टू नाईट. या ठिकाणी ह्युमिड हे वेदर असतं, इथं ह्युमिड नाईट अशी रचना केलेली आहे. मीन्स ॲडजेक्टिव्ह ह्युमिड इज ट्रान्सफर्ड फ्रॉम वेदर और ॲटमॉस्फिअर टुवर्ड्स नाईट. ॲक्च्युली दमट हवामान असतं, ती दमट रात्र अशी रचना केलेली आहे. ज्यावेळेला विशेषण एका नामाकडून दुसऱ्या नामाकडे ट्रान्सफर केलं जातं, त्याला म्हणायचं अलंकार ट्रान्सफर्ड ॲडजेक्टिव्ह किंवा ट्रान्सफर्ड एपिथेट. एपिथेट म्हणजेच ॲडजेक्टिव्ह. मग या लाईनमध्ये तोच अलंकार आहे. द फिगर ऑफ स्पीच इज ट्रान्सफर्ड एपिथेट. फाइंड आउट सच अदर एक्सप्रेशन्स फ्रॉम द पोयम. अशा प्रकारचं दुसरं एक्सप्रेशन कवितेतलं तुम्हाला शोधून लिहा असं म्हणलेलं आहे. मग कवितेमध्ये ते दुसरं एक्सप्रेशन आहे वीक टी. वीक टी, ॲक्च्युली टी इज नॉट वीक. द माइंड ऑफ द पीपल इन द होम दॅट इज वीक. घरातल्या लोकांचं माइंड वीक झालेलं आहे, त्यामुळे त्यांनी दिलेला चहा तो वीक दर्जाचा दिला जातो. ज्यांचं माइंड स्ट्रॉंग असतं ते स्ट्रॉंग टी सर्व करतात. म्हणजे या ठिकाणी वीक टी हे जे ॲडजेक्टिव्ह वीक आहे, द ॲडजेक्टिव्ह वीक इज ट्रान्सफर्ड फ्रॉम द माइंड्स ऑफ द फॅमिली पीपल टुवर्ड्स टी. द फिगर ऑफ स्पीच इज ट्रान्सफर्ड एपिथेट. And again we have to identify and write the lines from the poem which expresses the following figures of speech. आता सिमिली, जिथं रचना लाईक ॲज असेल तिथं सिमिली फिगर ऑफ स्पीच असतो. ॲलिट्रेशनचं सांगितलेलं आहे. ओनोमॅटोपिया, ओनोमॅटोपियाचं व्हायब्रंट साऊंड तयार होतो उच्चार करत असताना. फॉर एक्झाम्पल इथं दिलेलं आहे बघा, लिसनिंग टू द स्टॅटिक म्युझिक, ड्रीमिंग, लिसनिंग, ड्रीमिंग असे कंप पावणारे शब्द निर्माण करणं किंवा लिहिणं, वाचन करत असताना, गात असताना व्हायब्रेटिंग साऊंड इज क्रिएटेड. देर इज फिगर ऑफ स्पीच इज ओनोमॅटोपिया. इन मराठी ओनोमॅटोपिया म्हणजे नादानुकरण, नादाचं अनुकरण होतं, त्याला ओनोमॅटोपिया म्हटलं जातं. सो नाव लेट अस टर्न टुवर्ड्स the next page, that is last page, page number 120.
I see him drinking weak tea, eating stale chapati. I see him drinking weak tea and stale chapati. Here, stale chapati stands for stale food, non-nourishing food or diet. Where part symbolize the whole. Here, stale chapati म्हणजे त्या अन्नाचा भाग आहे. पूर्ण ताटातलं जे काही पूर्ण अन्न आहे, फक्त त्यांना चपातीच सर्व केली होती का? भात असेल, भाजी असेल, हे सगळे घटक त्या घटकांऐवजी बॅलन्स राईस प्लेटच्या ऐवजी, पूर्ण राईस प्लेटच्या ऐवजी फक्त चपाती हा शब्द वापरला आहे. स्टेल फूड. व्हेन पार्ट इज यूज्ड इन्स्टेड ऑफ होल. हिअर व्हेन पार्ट इज यूज्ड, पार्ट सिम्बलायझेस द होल. तिथं मिनिंग दिलेलं आहे. पार्ट सिम्बलायझेस द होल. काय नाही, खायला फक्त शिळी चपाती देतात, शिळी चपाती देतात याचाच अर्थ त्या शिळ्या चपातीबरोबर शिळा भात दिला जातो, शिळी भाजी दिली जाते वगैरे वगैरे अशा अर्थानं. मग शिळी चपाती हा पार्ट नमूद केलेला आहे. व्हेन पार्ट इज यूज्ड इन्स्टेड ऑफ होल, देन that is instead of whole means the food. Guess and name the figure of speech. नाही तर figure of speech आहे सिनेडोक. सिनेडोक SYNECDOCHE. त्याला उपलक्ष्य अलंकार म्हणतात. इथं दिलेला आहे तुम्हाला उपलक्ष्य अलंकार. When part is used to describe the whole, that is called synecdoche. And the last activity, that is write a counter view on the following topic. काउंटरव्ह्यू म्हणजे मतांतर. मत आणि मतांतर हा रायटिंग स्किलचा भाग आहे. याच्यावरती नंतर तुम्हाला मी रायटिंग स्किल घेत असताना तुम्हाला हा भाग एक्सप्लेन करेन आणि त्याचं एक्झाम्पल पण देण्यात येईल. त्यामुळं पुढचा ॲक्टिव्हिटीकडे आपण वळूया. कंडक्ट अ ग्रुप डिस्कशन ऑन द रोल ऑफ चिल्ड्रेन. कंडक्ट द ग्रुप डिस्कशन ऑन रोल ऑफ चिल्ड्रेन टुवर्ड्स देअर पॅरेंट्स अँड सिनियर सिटीजन्स. मुलांचा एक 4 जणांचा ग्रुप तयार करायचा आणि विषय किंवा टॉपिक कुठला पाहिजे? रोल ऑफ चिल्ड्रेन टुवर्ड्स देअर पॅरेंट्स अँड सिनियर सिटीजन. रोल ऑफ चिल्ड्रेन, मुलांचा रोल, भूमिका टुवर्ड्स द पॅरेंट्स अँड सिनियर सिटीजन, ज्येष्ठ नागरिकांप्रती असणारी त्यांची भूमिका, या बाबतीत चौघांनी एकत्र बसायचं आणि याच्यावरती चर्चा करायची. जी चर्चा होईल ती चर्चा एकत्र मांडणं, त्यालाच म्हटलेलं आहे ग्रुप डिस्कशन. समजा ABCD किंवा रवी, राजू, वसंत किंवा रमेश अशी 4 जण असतील आणि त्या चौघांनी एकत्र बसायचं की आपली भूमिका काय आहे सिनियर सिटीजन किंवा ज्येष्ठ नागरिकांप्रती. या बाबतीत चौघांनी मांडलेली भूमिका, चौघाचे विचार मांडणं, कोणाचं सहमत होतील, कोण सहमत होणार नाहीत, जी काय भूमिका असेल, जे विचार असतील एकत्र मांडणं, चौघांचं एकत्र संवादाच्या स्वरूपात एकत्र प्रेझेंटेशन करणं, यालाच म्हणलेलं आहे ग्रुप डिस्कशन. याचंही एक्झाम्पल तुम्हाला दिलं जाईल नंतर. आणि त्यानंतर आहे नेक्स्ट क्वेश्चन आहे राईट अँड ॲप्रिसिएशन ऑफ द पोयम फादर रिटर्निंग होम. फादर रिटर्निंग होम या कवितेचं ॲप्रिसिएशन म्हणजे मागील पोयमप्रमाणेच तुम्हाला पॉईंट्स माहीत आहेत. अबाउट द पोयम, पोएट, टायटल वगैरे, थीम, लँग्वेज, स्टाईल, ते सगळे 4 पॉईंट्स, 4 ते 5 पॉईंट आहेत. त्या प्रत्येक पॉईंटकरता एक 2-3 ओळी उत्तरं लिहिणं अपेक्षित आहे. 4 मार्काला हा प्रश्न सेपरेट कविता म्हणून विचारला जातो. आणि परत चौथी ॲक्टिव्हिटी आहे कंपोज अ शॉर्ट पोयम इन अबाउट 4 to 6 लाईन्स ऑन युअर फादर. तुम्ही तुमच्या स्वतःच्या वडिलांकरता स्वतः एक 4 ते 6 ओळीची कविता तयार करणं. What do you think about your father? Or even you may compose a poem about your grandfather. It doesn't matter. The feelings that you feel about your parent or grandparent or father or grandfather, you have to write in that 4 or 6 lines poem. कशीही पोएम असू द्या, ती स्वतःची तुमची निर्मिती असेल, एक कविते टाईप त्याची रचना करा, कंपोजिशन करा. मग ती अशीच असली तर बरोबर आहे का, तशी असली की बरोबर आहे का, शंका मनात आणू नका. जशा तुमच्या भावना मनात येतील त्या भावना शब्दांच्या माध्यमातून तुम्ही कागदावरती उतरवण्याचा प्रयत्न करा. दॅट्स युअर पोयम. अँड धिस पोयम ऑर धिस आन्सर ॲक्टिव्हिटी विल गेट 2 out of 2 marks. Then the last activity, write a character sketch of your family member. फॅमिली मेंबरचं कॅरेक्टर स्केच तुमचं तुम्ही स्वतः लिहा. वडिलांचा स्वभाव कसा आहे, कसे बिहेव करतात, वेदर ही इज युअर आयकॉन, आयडियल पर्सन ऑर नॉट, ऑर व्हाय डू यू फील दॅट ही इज युअर आयडियल पर्सन. फॉर दॅट यू हॅव टू राईट ऑल द क्वालिटीज, गुड क्वालिटीज
of your father. In this way, here we are going to complete or finish the poem number 2.5, Father Returning Home. I think all of you might have understood the difficulties or discussion that is now completed. In case of queries or difficulties, you may make contact with me. I am ready to help you expect whenever you expect it from me. Thank you very much.